31 अक्टोबर शुक्रवार अँला नवमी एवं श्री राधांकर पाद दर्शन दिन अँला गछ मूल पोति दियंतु एई गोटिए जिनिस। आपणकर धनजनित समस्या केबे हेले भी देखादेव नाही। जो माने ऋण करजरे बुड़ी जाइछन्ति सेमानंकर ऋण करज 1 मास मध्यरे सुझीजिव एवं माँ लक्ष्मींकर स्थिरवास सेमानंक घरे सदा सर्वदा रहिब। ता सहित सेमानंक जीवन को धन आसीबार मार्ग मध्य खोलीजिव। नमस्कार दर्शक बंधु, आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आपण मानक अँला नवमी एवं श्री राधांकर पाद दर्शनर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। दर्शक बंधु, आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद सदा सर्वदा बनी रहू। जदि कौनसी व्यक्ति पवित्र अँला नवमी दिन अँला गछ मूल एही गोटिए जिनिसटी को पोति देउछन्ति तेबे सेही घरर उन्नति को केही मध्य रोकी पारिबे नाही एवं माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद सेही परिवार उपरे सदा सर्वदा रहिब। दर्शक बंधु, मु आपण मानको वीडियोर आगरे बताइबी जे काहेकि केवल अँला नवमी दिन अँला गछ मूल सेही गोटिए जिनिसटी को पोतिबार नियम रहिछि। एमितिरे तो बेलगछ, तुलसी गछ, कदली गछ, ओस्त गछ एसबु वृक्ष मध्य देववृक्ष सहित समान होइथाए। तेबे काहीकि अँला नवमी एवं श्री राधांकर पाद दर्शन दिन अँला गछ मूल सेही गोटिए जिनिसटी को पोतिबा। मु आपण मानको एही वीडियो माध्यम अँला गछ मूल सेही गोटिए जिनिसटी को पोतिबार नियम कहिबी। आपण माने केवल अँला नवमीर संध्या समय अँला गछ मूल सेही गोटिए जिनिसटी को पोति देबे। एही साधारण उपायटी को जेकोसी व्यक्ति निज जीवनर उन्नति पई करि पारिबे। विशेष करी जदि सेमानंकर धनजनित समस्या देखा देउची तेबे थरे मात्र यार परीक्षा करी देखंतु। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जदि आपण माने एही उपायटी को ब्रह्म मुहूर्तर उठी करि देउछन्ति तेबे आपणक भाग्य रे उन्नति आसीब। दर्शक बंधु, आमर सनातन धर्म रे अँला नवमीर बहुत अधिक महत्व रही अछि। जेहेतु एथर अँला नवमीटी श्री राधांकर पाद दर्शन सहित एका साथी रे पड़िबा पई जाउछि तेबे ए आपण मानक पई सुवर्ण सुजोग अटे। जेमितिकि आपण माने जानिछन्ति अँला नवमी दिन श्री विष्णुंकर पूजार्चना करा जाइथाए एवं श्री राधांकर अन्यतम स्वरूप हेउछन्ति माँ लक्ष्मी। एवं जदि आपण माने एही गोटिए दिन रे माँ लक्ष्मी एवं नारायण को प्रसन्न कराई देउछन्ति तेबे आपणक भाग्य रे उन्नति आसीब। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, जदि आपण माने विशेष दिन मानकरे किछिटा उपाय को करि नेउछन्ति तेबे आपणक उपरे देवदेवींकर आशीर्वाद सदा सर्वदा रहिथाए। जदि आपणक द्वारा संभव हेउछि तेबे अँला नवमी एवं श्री राधांकर पाद दर्शन दिन कौनसी गरीब गुरुबा किंबा दुखी दरिद्र लोक माननको निज सक्षम अनुसार साहाय्य करंतु, नचेत किछि खाद्य खाइबा पई दियंतु एवं अँला नवमीर संध्या 7टा पूर्वरु अँला गछ मूल सेही गोटिए जिनिसटी को पोति दियंतु। देखिबे एही उपायटी करिबा परे आपणक जीवनरो समस्त दुख दारिद्रता खूब कम समय मध्यरे दूर होइजिब। दर्शक बंधु, आपण मानक अनुरोध वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। मु आपण मानक एही वीडियो माध्यम अँला गछ मूल सेही गोटिए जिनिसटी को पोतिबार उपाय कहिबी। सेथिपाई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जदि आपण माने वीडियोटी को स्किप करिदेबे तेबे सेही विशेष उपाय विषय रे जानि परिबे नाही एवं आपण माने सेही उपायटी करिबा द्वारा धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिबे। ता सहित माँ लक्ष्मी आपणक घरे सदा सर्वदा वास करिबे। दर्शक बंधु, जदि आपण माने ए पर्यंत वीडियोटी को लाइक करे नांती वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। मनुष्य जीवन रे कर्म जेतिकी आवश्यक होइथाए धर्म मध्य सेतिकी आवश्यक होइथाए। व्यस्तबहुल जीवन मध्य समस्ते तो कर्म करिथांती किंतु धर्म करिबा पई सेमानक पाखरे समय न थाए। जदि आमे माने किछि पुण्य करिबा नाही तेबे कर्मर फल मध्य आमको मिली परिबो नाही। दर्शक बंधु, भगवानकर आशीर्वाद आपणक उपरे रहिबा बहुत आवश्यक अटे।
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ତାର ପରିବାରକୁ ବହୁତ ସୁଖରେ ରଖିପାରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଁଳା ନବମୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦିନ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ, ତା ସହିତ ଆମ ଜୀବନରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଁଳା ନବମୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦିନ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ ଧନଧାନ୍ୟର ଆଗମନ ହେବ, ତା ସହିତ ଆମ ଋଣ କରଜ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଝିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅଁଳା ନବମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଁଳା ନବମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନଟି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏକା ସାଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅଁଳା ନବମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନଟି ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଅଁଳା ଗଛରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିବ, ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଁଳା ଗଛଟି ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଅଁଳା ଗଛରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟିକୁ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଋଣ କରଜରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ନବମୀର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ତା ସହିତ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସେହି ଜଳକୁ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ପୋତି ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ପୋତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବି, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଝିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ପୋତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଋଣ କରଜରେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ।
ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବ ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିତ୍ତଳର କୌଣସି କଏନ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ପିତ୍ତଳର କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତି ଦେବେ ଏବଂ ପୋତିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ କିମ୍ବା ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ପିତ୍ତଳର କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୋତିବା ସମୟରେ କେବଳ ଏତିକି କହି ସେହି ପିତ୍ତଳର କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିବାସ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ମନ ମତାନ୍ତର କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖା ଦେଉଥିଲା ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ସୁନାର କିମ୍ବା ରୂପାର କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ କହି ରଖିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦିନ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ ପୋତି ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଁଳା ନବମୀର ସକାଳ ସମୟରେ ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ବେଳା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ ପୋତି ପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ ପୋତି ସାରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ନବମୀର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଜର ଶଯ୍ୟାଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ଅଁଳା ଗଛର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ଗଛର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଅଁଳା ନବମୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଁଳା ଗଛର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀପ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ନିୟମ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦିଗକୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରହୁଥିବ ସେହି ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଠାକୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେହି ଦୀପର ମୁଖଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗଟି ହେଉଛି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଉପାୟକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଅଁଳା ନବମୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଘରର ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ 3ଟି ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଦେଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହି ରଖିଲି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ।
दर्शक बंधु आउ गोटे कथा जेमिति मु आपण मानको वीडियोर आगरे बताइथिले जे आपण माने जेउ भी उपाय को करिवे से उपायटी को करिबा समय रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्रटी को मने मने उच्चारण करुथिबे। जदि आपणक द्वारा संभव हेउची तेबे संपूर्ण अहला नवमी दिन आपण माने एही मंत्रटीर 108 थर जप करि परिबे, जहा द्वारा श्री नारायण आपणक पूजारे संतुष्ट होई जिवे एवं आपणकर जहा भी किछि अधा अधूरा मनस्कामना अछि से सब को मध्य पूर्ण करिदेबे। दर्शक बंधु जदि आपण मानक निकटरे पवित्र अहला नवमीर संध्या पूर्वर यह वीडियोटी पहुंची सारी तेबे बहुमात्रा रे शेयर करंतु जहाद्वारा आपण माने मध्य अन्य मानकर सहाय्य करि परिबे। जदि आपण मानको वीडियोटी भल लगी थाए वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। आज पई रहउची नमस्कार।